اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جب جبرائیل کے زبان سے یہ آفر سنے سر سجدے میں رکھ دیے اور رونے لگے. بولے اللہ مجھے سونے چاندی کے خزانے نہیں چاہیے. جس دن تو دے گا تیرا شکریہ ادا کر کے کھاؤں گا, جس دن نہیں ملے گا تو سے گڑ گڑا کے روزی مانگوں گا. یہی زندگی میرے لیے کافی ہے, مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے. نبی نے دنیا کے دولت, ہرس, مال کی کبھی تمنا, کبھی دعائیں آپ نے زندگی میں نہیں کیا. آخرت کا سوال آپ نے کیا اور نبی نے ہم کو سکھایا قرآن مجید کی دعاؤں کی جامع دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم کو دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یہ بہترین جامع دعا. اس دعا میں اتنی ہی دنیا اللہ آپ کو عطا کرے گا جتنی آپ کی آخرت سنور سکے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رومی سے کہتے ہیں, کون؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکے سے جب ہجرت کر کے نکلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ جب مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر کے نکلے, مکے والے پکڑ لیے, جے کہاں جا رہی جی تمہیں؟ مدینے جا رہی, جاؤ. لیکن یہ جو دولت کی پڑی, یہ دولت کی گھنٹی, یہ پیسوں کی گھنٹی, یہ دینار, یہ درہم, یہ سونے چاندی کے سکے ہمارے مکے کی سرزمین میں کمائے سو تمہیں جاتی خوشی سے جاؤ, ہمیں چھوڑ دو. لیکن یہ سونے چاندی کے سکے, یہ دینار و درہم, یہ دنیا کی دولت ہمارے حوالے کرنا پڑے گا ورنہ ہم تم کو جانے نہیں دیں گے. کیا صحابہ تھے جی انہوں؟ کیا بولے؟ یہ کیا ہونا تم نا, یہ پیسے کیا ہونا, لے یہ دولت, زندگی بھر کی کمائی پونجی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھٹکے میں بلا سوچے سمجھے دنیا کی کمائی کی ساری پونجی حوالے کر دیے, چلے گئے تنے تنہا نبی کے دربار میں. نبی نے جب ان کی حالت دیکھی, بدن کے کپڑے, قیمتی کپڑے تک نکال لیے گئے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک ماں کے پاس ایک چادر لیے, دو ٹکڑے کرے, اوپر ایک چادر کا ٹکڑا, نیچے ایک چادر کا ٹکڑا, ٹاک لینے ببول کے کانٹے سے ٹاکا مار لے کو گئے, ساری دولت دے ڈالے. اللہ کے نبی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, اے صہیب یہ کیا حالت تم نے بنائی ہے, کیا تم بنائے ہو؟ کون صہیب؟ مکے کے گلیوں میں ایک مرتبہ عطر لگا کر گئے تو بعد میں آنے والا پہچان لیتا تھا اس گلی سے صہیب گزرا ہے. اتنا قیمتی عطر لگانے والے, شاہی لباس پہننے والے صہیب رومی, روم سے آنے والے, ایک جھٹکے میں دنیا کی دولت اٹھا دیے گئے, معمولی کپڑے. اللہ کے نبی پوچھے, صہیب کیا حالت تمہاری؟ بولے, اے اللہ کے نبی دنیا کی ساری دولت قربان کر کے آیا ہوں, ایمان کی دولت بچا کے آیا ہوں, ایمان کی دولت لے کے آیا ہوں, دنیا کی دولت قربان کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے صحابہ کے لیے قرآن کی آیت نازل کیا, سورہ بقرہ 207 نمبر آیت. اللہ کہتا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جان و مال کو قربان کر دیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان, بڑا ہی محبت کرنے والا ہے, بڑا ہی نرم اور بڑا مہربان ہے. اللہ تعالی وہ لوگ جو اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی جنت کو خرید لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, اللہ ان سے راضی ہوا دنیا لٹانے والے دین کی خاطر. آج ہمارے پاس بھی چندہ لینے والے بہار سے, یو پی سے, گجرات سے, مدھیہ پردیش, بنگال سے, اڑیسہ سے, دور دراز سے, شمال ہندوستان سے جنوب ہندوستان کو آتے ہیں چندہ لینے کے واسطے. ہم لوگ سنتا پڑے نے سرگا بھاگ کو جاتی ہیں, کہاں چندہ دینا پڑتا ہے کہ تو دینے والے دیے تو بھی چھوٹے نوٹاں دیتے ہیں, 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے, جبکہ اللہ تم نا 2,000 کے پنک نوٹاں دے رہا,
तुम्हें छोटे छोटे नोटा दे रही कंजूसी कर ले को, अल्लाह के रास्ते में दुनिया लुटाने में कंजूसी ना करो। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दी हुई दौलत को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने में कंजूसी ना करो। एक सहाबी आए हजरत जलबीब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने बोले अल्लाह के नबी शादी करना चाहता हूं। बोले कौन है, कौन तुमसे निकाह करेगी? है अल्लाह के नबी आप ही इंतजाम कीजिए, मैंने सुना है फला अंसार की बेटी है, जाओ उसे बोलो मैंने रिश्ता भेजा है। गए, वो सहाबी सीधा अंसारी के घर आए, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम पेश किया है और मेरे निकाह के पैगाम को आपकी बेटी के लिए भेजा है। अब कैसा देना? इनो गरीब, मेरी बेटी मालदार, मेरी बेटी खूबसूरत, इनो वत्ते खूबसूरत नहीं, कैसा देना? जरा सोचने लगे, क्या भी नहीं बोले। जलबीब अल अंसारी जवाब ना मिलने पर वापस निकल पड़े। ठीक है मैं चले आता, चले गए। अंदर मियां बीवी डिस्कस कर रही, क्या करेंगे? नबी का पैगाम आया था। बेटी ने पूछा अब्बा कौन आया था, क्या है? मेरी बेटी तेरे लिए अल्लाह के नबी निकाह का पैगाम भेजे थे। अब्बा तुम्हें क्या बोले? नहीं बेटी वो तेरे लायक नहीं था, गरीब था, कैसा देना? मैं जरा सोच में पड़ गया। अब्बा ऐसा ना को बोलो, जाओ उन्हें खूबसूरत रंदे, बदसूरत रंदे, मालदार रंदे, गरीब रंदे, लंगड़ा रंदे, लुल्ला, जो भी है जैसा भी है, ऐ मेरे अब्बा इस जमीन पर अगर अल्लाह के नबी ने मेरे लिए निकाह के पैगाम को तय किया है, कसम मेरे अल्लाह की उस पैगाम से बेहतर वाला निकाह का रिश्ता कोई दूसरा मेरे लिए नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी मेरे लिए मुंतखब करीम बोले तो इस जमीन का सबसे बेहतरीन रिश्ता हो, वो जैसा भी है मुझे मंजूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हम करना नहीं चाहते, आप हां कह दीजिए, अल्लाह उसी में मुझे बरकत देता। गए वो सहाबी कौन? हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू दरदा नहीं अबू बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और नबी अलैहिस्सलाम से बोले अल्लाह के नबी मेरी बच्ची का निकाह फला जलबीब अल अंसारी सहाबी से करने तैयार हो। ठीक है। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ कि ये बच्ची सिर्फ मेरे भेजने की वजह से पैगाम को हां बोली है। फिर नबी अलैहिस्सलाम निकाह पढ़ाए, बरकत की दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा, अल्लाह के नबी दुआ करते अल्लाहुम्मा असब्बु अलैहिल खैर सब्बा, ऐ मेरे परवरदिगार इसकी जिंदगी में तमाम भलाइयों को जमा कर दे, वला तजअल आइशहा कद्दा, ऐ अल्लाह इसकी जिंदगी में कभी फख्र फाका को इसका चेहरा ना बता, फख्र फाका की सूरत इसे कभी मत दिखा, अल्लाह सारी जिंदगी की खैर भलाइयां इसकी जिंदगी में जमा कर दे। ये दुआ नबी कायनात नबी रहमतुल लिल आलमीन उस सहाबियात की, उस सहाबी की दुआ पढ़ के निकाह कर दिए। नबी की दुआ पाने के बाद हजरत जलबीब अल अंसारी की जिंदगी में इतनी बरकत, अल्लाहु अकबर। चंद सालों में सारे अंसारी घरानों में जलबीब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा मालदार घराना पूरे मदीने में कोई दूसरा नहीं था। इतनी अल्लाह दौलत से माला माल कर दिया, इतनी जिंदगी में फरावानी अल्लाह पैदा कर दिया। कभी भी जिंदगी में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के दीन और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और आखिरत को तरजीह देने वाले दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दुनिया एक ऐसी चीज है, दुनिया को अपने जेब में रखने की कोशिश करो, दुनिया को अपने दिल में बसाने की कोशिश मत करो। दुनिया कमाओ लेकिन दुनिया को अपने सामने झुकाने की कोशिश करो। दुनिया के सामने तुम्हें झुको सिलेंडर हरगिज मत हो जाओ। यह दुनिया जरूरत की चीज है, यह दुनिया हमारा मकसद नहीं है। राह चलते मुसाफिर की तरह जरूरत की चीज है, हमारा मकसद मंजिल नहीं है। इस दुनिया को मुसाफिर की तरह सफर का सामान बनाओ लेकिन इसे मंजिल मकसूद मत बनाओ। हमारी मंजिल मकसूद जन्नत है, जन्नत को मंजिल मकसूद बनाओ। यह दुनिया जरूरत है, इसे जरूरत के हद तक बाकी रखो, इसे अपनी जिंदगी का असल मकसद मत बनाओ। मेरे भाइयों,
एक मालदार, अल्लाह ताला कुरान में सूरह यूनुस की 24वीं आयत में कहता है, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमसलि अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत लहू नबातुल अर्दी। अल्लाह ताला कहता है ये दुनिया की मिसाल बारिश की तरह है। जब दुनिया में हम बारिश को उतारते हैं, जमीन से हरियाली उगाती है, जिसे जानवर और जिसे चौपाए जानवर खा लेते हैं, और भी बारिश उतरती है, दुनिया हरी भरी हो जाती है। और जब दुनिया वाले देखते हैं इतनी खूबसूरत दुनिया, हरे भरे बागात, फूल पत्तियां, बाग, सारे बगीचे, दुनिया वाले सोचते हैं इतनी खूबसूरत दुनिया हमारी है और इसे कब्जा करना चाहते हैं। दुनिया वाले इसे कब्जा करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है फिर हमारा हुक्म आ जाता है, दिन में रात में हमारा हुक्म आ जाता है और दिन और रात में आकर सारी दुनिया को मिलियामेट करके रख देता है, सारी दुनिया को खत्म करके रख देता है। अल्लाह ताला कहता है कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अकल रखने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए हम इसी तरह अपनी निशानियां खोल खोल के बयान करते हैं। क्या मतलब? सूरह यूनुस आयत नंबर 24 नंबर आयत, अल्लाह बोल रहा बारिश उतारे, जमीन से हरियाली होगी, जानवर खा लिए, और फूल पौधे पत्तियां हरिये बाग, जमीन वाले देखती इतनी खूबसूरत दुनिया, कब्जा जमाने जाते, अल्लाह दुनिया को सत्यानाश करके रख देता। किसी के हाथ नहीं आती है दुनिया। अल्लाह ताला अपना हुक्म रात में भी भेजता, दिन में भी भेजता, दुनिया सत्यानाश हो जाती। अल्लाह ताला इबरत पेश कर रहा, निशानियां पेश कर रहा, मिसाल पेश कर रहा इस दुनिया की